ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਿਸਥਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਿਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ महाराज जी की पवित्र गोद में सभायमान होकर और देशां विदेशां प्रदेशों विच दूर दर्शन दूर सरवण भाव मीडिया के जरिए महाराज की कथा के नाल जुड़ रहे हो। आओ भाई एकाग्रता बनाओ, निक्के निक्के प्यारे बच्चों को कंट्रोल में रखियो और मोबाइल फोन खास करके बंद जां साइलेंट ते लाओ, भाव एकाग्रता बनाओ। श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरते हुए रसना पवित्र करो। प्यार दे नाल गज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। प्यार नाल फिर आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। दोहरा सोडे कुल भूखन जन्म पूस मास महलीन। संत कवि दरगाही कवि श्री कवि कवियां दे सरताज कवि चूड़ामण कवि कवि राज कवि भाई संतोख सिंह साहब जी कहते ने साध संगत जीओ, इस तरह के शमेश पिता महाराज जी ने महाराज जी के इस पावन दरबार तखत अस्थान ते जिथे सामने सो खलो के चौर हो रहे आ दर्शन कर रहे हैं आपां, जिहड़ा ये थड़ा अस्थान है जिहदे उपर सतगुरु गरीब निवाज महाराज दे पंघूड़े नूं आप स्थापन किया। सगल मनोरथ मन को पूरा थापन कीनो अपन पंघूड़ा। तो उस पंघूड़े उपर महाराज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश है। इस थड़े दे थलड़ी जो जगह है, इत्थे माता जी साहब जी का पलंग सज्जिया होया सी ते पोह सुदी सतवीं नूं महाराज जी ने पोह दे महीने विच अवतार धारण किया। मेरे चोजी प्रीतम सतगुरां ने उते सुदे तित सपत में सुंदर समय सुचीन। कवि जी कहते बहुत सुंदर समा सी, ठंडियां हवावां चलदियां सन, अंमृत की बारिश हो रही सी, झिम झिम वरसै अंमृत धारा ते पोह सुदी सतवीं महाराज जी ने अवतार धारिया है। चौपए जाम जामनी जब हूँ जानी। जिस वेले महाराज जी ने अमृत वेले अवतार धारण किया है ते एक पहर रात रह गई है। अज दे समय दे हिसाब दे नाल 3 वज गए हैं अमृत वेले दे। सुरगन आन प्रशंसा ठानी। उस वेले अमृत वेला जान के जितने भी देवते सन, आसमान विच रहन वाले फरिश्ते सन, सारियां ने महाराज जी की प्रशंसा की, वडियाई की है। लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा, सर्व देवते करे नमस्कारा। शिव बिरंच तर ध्यान तिह जिस वेद वखाणै, और इस प्रकार ठाडा ब्रह्मा निगम विचारै, लख ना लखिया जाई। ये देवते भी खलो खलो के महाराज जी के पावन दरबार के सन्मुख गुरु की वडियाई करते हैं। विचरे बर सुगंध पुर सारे। कहते होर तां होर विष्णु तो आद लैके, ब्रह्मा तो आद लैके, शिवजी तो आद लैके, इंद्र तो आद लैके 33 करोड़ देवते अते देवियां दे समेत महाराज जी का आरता उतारते हैं। जागत जे लख बिस्मय तारे। कहते जिन्ने क लोग उस समय जागते सन, कोई हाली लोग अमृत वेले उठन वाले, गंगा के कंढे ते जाके भजन करन वाले जां पहरेदार, कोई चोर इत्यादि जो भी अमृत वेले उस समय जागते सन। महाराज दे अवतार धारण के समय वो सुदी सतवीं वो बड़े हैरान होए हैं। असो रब कब प्रथम पाई। कहते इस प्रकार सोचते हैं कि ऐसा तो कदी जिहड़ा सुगंध है, खुशबोई है, वो तो आपने कदी जीवन में देखी तकी तक नहीं है। ये इन्नी सुंदर खुशबोई, ये सुगंध, सो कलप वृक्ष के फुलों की सुगंध जिहड़ी है ना कदे देखी है, ना कदे सुनी, ना कदे माणी है। ओचक अब कित ते आई। और क्या कि ये अचनचेत गंध जो है, सुगंध जो है, खुशबोई जो है, ये किहड़े आसमान विचों उतर आई है।
ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਤਬੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਗੁਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੈ ਸੁਭ ਸਬੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਮਮ ਸੁਤ ਕੇ ਹੋਵਾ। ਔਰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਲਿਪਤ ਰਹਿ ਲਖ ਨਾ ਲਖਣਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੋ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਜਨਮਤ ਸੁਭ ਹੀ ਜੋਵਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਤ ਕੇ ਬਾਕ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਉਪਜਹਿ ਮੁਦ ਧਰਤੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸੇ ਬਲੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਵੇ ਵੱਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਚਾਨਣ, ਕੋਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਉਜਲ ਨਾਮ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਰਾਤਬੇ ਦਾ ਜੋ ਅਲਾਓ ਹੈ। ਕਰ ਹੈ ਜਗਤ ਸਭ ਮਹਿ ਅਪਰਾਮ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੱਕ ਕੀ ਗਾਰਾਂ ਕੰਦਰਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪਸਵੀ ਜਪਸਵੀ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਹਠੀ ਤਪੀ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬੈਰਾਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੰਦ ਫੂਲ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਹਿਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਖਿਓ ਮੋਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਚ ਬਚਨ ਨਿਸਚੈ ਤਿਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਆਨੰਦ ਕਰਤੀ ਮਨ ਮਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਕੋ ਪਠਨ ਹੇਤ ਸੁਤ ਪਾਹੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾ ਜੋ ਹੈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਕਤੂਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਪਤਰ ਕਾ ਤਬ ਹੈ ਲਿਖਾਵਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਇੱਕ ਮਕਤੂਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾਇਆ, ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਘਰ ਨੰਦਨ ਨਿਪਜਿਓ ਪਾਵਨ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਭਰਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਏ ਸਗੁਨ ਚਹਿ ਸਮੈ ਕਨੇਰੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਮਿਆ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੜ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾਂ ਵਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਂ ਵਹਿ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਪਸਵੀ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟੇ ਬਾਟੇ ਭਰੇ, ਗੜਵੇ ਭਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੱਗ ਡਕੈਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਹੋਏ,
बुद्धुआं नूं बुद्धियां मिलियां, अज्ञानी ज्ञानवान हो गए। और जितने भी संसार दे ब्रह्म ज्ञानी तत्वेता, कोई खुदा रशीद सन, कोई रब नूं प्राप्त होए सन, भावें दीने इस्लाम दे वाकिफ सन, भावें सनातनी सन, भावें गुरसिख सन, भावें कोई पारसी बोधी जैनी किहड़े मर्जी मजहब नूं मनण वाला सी, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਹਨ ਭਾਈ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪ। ਜੋ ਪਰਮੋਦਿਤਾ ਹੈ ਬਡੇਰੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਹਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕਿੰਨੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਇਹਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬ ਸੁੰਦਰ ਲਾਗਹਿ ਨਿਜ ਭਵਨੁ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜੋ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ, ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਲਸਰੇ ਜੋਹਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਣ ਨੇ ਪੂਰਬ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੋ ਜੋਹਰੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦਸਤਖਤ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੇ, ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਬ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਲਿਖਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਕਤੂਬ ਹਨ, ਪੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੌਹਰੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਬ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਆਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਕੋ ਕਰੋ ਆਪ ਆਗਵਨੁ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਟਨੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਿਮ ਲਿਖ ਕਰ ਤਤਕਾਲ ਪਠਾਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਮਕਤੂਬ ਪੱਤਰ ਕਾ ਜੋ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਵਾਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਹੁੰਚੋ ਬਿਨ ਬਿਲੰਬ ਤਿਸ ਗਾਵਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਦਰ ਜੀਓ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਤੇ ਜਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਧੋਬੜੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰਨ ਗਇਓ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏਲਚੀ ਕਾਸ਼ਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਮੇਵੜਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਦੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਤ ਸਭ ਸਗਰੇ ਦਲ ਪਇਓ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਟਨੇ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਨਾ ਸੀ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੰਡੇ, ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਉਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਮੁਦਖੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਗਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਨ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਕਤੂਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ,
ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਹੁ ਕੀਨਾ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਹੁ ਕੀਨ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਪੁਨਹ ਪਤਿਰ ਕਾ ਆਪ ਲਿਖਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਕਾਮਰੂ ਹਮ ਅਬ ਜਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਬੜੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅਨ ਕੰਢੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅਨ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ, ਬਾਏ ਰੋਡ ਬਾਏ ਰੇਲ ਵੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ। ਨਿਰਪਕੋ ਕਾਜ ਜਬੈ ਬਨ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬ ਹਮ ਆਵਹਿਗੇ ਇਸ ਥਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ? ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ, ਜੋ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। गुरु सत सर्बत संगत पटने की जिन सिख वाहिगुरु किया है, तिसके मनोरथ पूरे होवहेंगे। गोबिंद दास की बधाई ऊपर संगत खर्च किया, सो गुरु की दरगाहे थाएं पाया। पीछे जो सेवा करी सब थाएं परी, आगे जो सेवा करेगा तिसका भला होग। संगत के रोजगार में बरकत होग। भाई जी सिरों पाओ भेजिया है, पटना गुरु का घर है, संगत का भला होग। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕੀ ਵਧਾਈ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਖਰਚ ਕੀਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਰਗਾਹੇ ਥਾਏ ਪਿਆ। ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਤਰਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ ਪਿਆ ਹੋ। ਪਾਛਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਿਸਕਾ ਭਲਾ ਹੋਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਜਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਬ ਹਮ ਆਵਹਿਗੇ ਇਸ ਥਾਏ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਵੀ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੋ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਹੁ ਦੁਲਾਰਣ ਧਰ ਅਹਲਾਦਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਟੀ ਪਤਰਿਕਾ ਪਟਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾ ਪਟਨੇ ਆ ਗਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਹਾਂ ਅਨੇਕ ਬਿਧ ਹੋਤੀ ਬਧਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੋਵੇਂ ਪਤ ਸਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਸੁਨਿਓ ਜਨਮ ਕੋ ਅਬ ਉਤਸਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਹੈ ਸੁਣਿਆ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਬਿਰਦਾ ਬਡੇਰੀ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਹੈ। ਰੱਛਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਨੇਰੀ। ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਸਰਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਸਰਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਰੁੱਖ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਲੈ ਮੁਖ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰ ਧਾਮੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਾ ਭਾਤ ਬਿਗਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੱਛਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਸਕਲ ਬਿਨਾਸੋ ਬਨਹੁ ਸਹਾਏ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਹੋ ਆਪ। ਮਮ ਪੁੱਤਰੇ ਕੀ ਰਛਿਆ ਤਰੀਆ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਚਿਰੰਜੀਵ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਚਿਰਜੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁ ਅਹਲਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਰੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਹਿਰਦੈ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਹਰਖਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭ ਲਛਣ ਪੁੱਤਰੇ ਮਹਿ ਪਰਖਤ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਲੱਖਣ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਨਿਜ ਅੰਕ ਦੁਲਾਰ ਹੈ ਘਨੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਖ ਪਿਖ ਮੁਖ ਸਨੇਹ ਕੇ ਸਨੀ। ਔਰ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ। ਖਸ਼ਟੀ ਆਦਿਕ ਜਗ ਜਿਤੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਰਨ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਕਰੇ ਜਥਾ ਵਿਦਹੁ ਤੇ ਤਿਤੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਿਧ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਰਾਖੈ ਰਛਿਆ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਰੱਛਿਆ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਰੰਕ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦਰ ਤੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭਿਖਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੂਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਧੁਰ ਗਿਰਾ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕੀਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਸ ਪਸਰਿਓ ਜਹ ਕਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਫੈਲਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਜਸ ਗੁਰ ਕੋ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਰਹੀ। ਦਾਨ ਪਇਓ ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਮਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੂਜਬ ਜਾ ਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਪਈ ਸੁਤ ਭਇਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ 45 ਸਾਲ, ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅਤ ਚਾਹਤ ਕੈ ਉਪਜਿਓ ਨੰਦਨ। ਔਰ ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੋਰ ਅਰਖ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਹਿ ਅਭਨੰਦਨ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅਸਵਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰਬਾਬ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਵਾਲੀ ਰਬਾਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅਦਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਸਵਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਾਥ ਕਿਰਪਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਮਤ 1678 ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1678 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮੱਗਰ ਦੂਤੀਆ ਸੂਰ ਅਨੁੱਤਰ ਮੱਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਮਮ ਨੰਦਨ ਜਨਮ ਲਏ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਹੈ। ਅਬ 45 ਬਰਖ ਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਰਜੂ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਸੰਮਤ 17 ਸੈ ਅਬ ਚੀਨ। ਹੁਣ ਸੰਮਤ 1700 ਜਾਣ ਲਵੋ ਭਾਈ। ਉਪਰ ਬੀਤੇ 20 ਤੇ 20 ਤੇ 3 23, ਸੋ 1723 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦਾਰਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਤ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨਿਹਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਪਰੰਤ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸਮੂਹ ਕਰਵਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਭ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕੇ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਰਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੈਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੇ ਦਲੇਤ ਕੇ ਰਿਤੇ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਅਤਿ ਚਾਹਤ ਕੈ ਉਪਜਿਓ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਉਮਰ ਦਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ, ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਫਲ ਪੰਖੀ ਕੇਲ ਕਰੰਤ। ਕਬੀਰ ਦਾਤਾ ਤਰਵਰ ਦਇਆ ਫਲ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵੰਤ, ਪੰਖੀ ਚਲੇ ਦਿਸਾਵਰੀ ਬਿਰਖਾ ਸੁਫਲ ਫਲੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੰਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਧ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਮਾਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਖੀ ਚਲੇ ਦਿਸਾਵਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਸ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਰਖਾ ਸੁਫਲ ਫਲੰਤ। ਐ ਬਿਰਖਾ ਫਲਦਾ ਰਹੀਂ, ਅਖੇ ਸਹਿਤ ਫਲਦੇ ਰਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੋ ਆਬਾਦ ਰਹੀਂ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੀਂ ਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਸਕੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਾਦੋ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਸੋ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਲਹੋ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ ਸਮਾਜ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਕੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਬਰੋਸਾਏ ਜਾਣ। ਸਿਰ ਗੁਜਰੀ ਸੁਭ ਮਤ ਗੁਰ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਹਨ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਸੁਤ ਬਾਛਾ ਧਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਇੱਛਾ ਸੀ 33 ਸਾਲ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਨ ਕਰੀ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜ ਪਰਦੇਸ ਆਏ ਪੁਰ ਥਿਰੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਟਨਾ ਜੋ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆਣ ਕੇ। ਭਾਈ ਪਰਸੂਤ ਸਪੂਤ ਨਿਹਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚਿਰਜੀਵੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਮਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਦੇਖ ਬਿਲੋਚਨ ਕੋ ਸਿਰਾਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਕਬਲ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬਿਗਾਸ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੋਲਤ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਸਵ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਿਦ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਨਾਨਕੀ ਤਬੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਛਾ ਕੇ ਉਪਾਵ ਕਰ ਸਬੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਮੰਗਲ ਰਚਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰ ਕੀ ਬਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਹਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਜ ਧਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਅਸਥਾਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਤਾਵਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਕੀ ਬੱਚੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਐਸੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿਦਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜੀਵਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਦੀ ਸਤਮੀ ਦਾ
ਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਔਰ ਰਮਾਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਪੁਰ ਕੀ ਬਾਲਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਲੀਮਤਾਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਗਾਵਤ ਸੁਭ ਗੀਤ, ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏਲਾ, ਇਹ ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ 2017 ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝੌਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇ ਨਾ ਜਾਵੋ ਨਾ ਜਾਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਯਾਰ, ਹਾਲੇ ਨਾ ਜਾਵੋ ਨਾ ਜਾਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਯਾਰ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਾਅ ਮਲਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 80% ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 100% ਹੀ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ 100% ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਾਜਪਾਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਬਾਰੂ, ਬਾਲੂ ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਹਰੀ ਕੋ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕੋ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਜਬ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿਲੀਆ, ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਕਦੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਆ ਆਖੇ, ਜਲੰਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪਟਨੇ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪਟਨੇ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜੇਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਟਨਾ ਜਨਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪੁਰਖ ਅਬਿਨਾਸੀ। पटने का जन्म है खालसे का, तुम सब का जन्म पटने का वासी आनंदपुर बिताए। 10वें पातशाह महाराज ने अपने मुख रसना तो बचन आखे ने खालसे का जन्म पटने का है, खालसा वासी आनंदपुर साहब का है, जन्म खालसे का पटने का ही है। तो इस प्रकार जिथों का प्यो हुंदा है उथों के ही पुत्र वजदे हैं। सो इस प्रकार ये गरीब नवाज महाराज 10वें पातशाह के इस घर की वडियाई है खालसा जी। तो ये सिदकी जिहड़े सिख हैं वो आउंदे ने आपो अपनी भाषा के अनुसार गुरु की वडियाई करते अज भी कर रहे हैं। दरसै बालक परम पुनीत, महाराज दा दीदार करके बालक साहिबजादा दा निहालो निहाल हो रहे, पाप कट रहे हैं। बंधन कर है दूर ते खरी, इस प्रकार बीबियां तरीमतां बच्चियां औरतां दूरों खड़ियां नमस्कारां करदियां हन। कर है सराहन सूरत खरी, सलाहता करदियां कि खरी सूरत है, बड़े सुंदर हन, बहुत प्यारे हन। दिन प्रति मात कराए स्नान, कहंदे दिन प्रति दिन माता जी साहिब रोज इशनान कराउंदे हन कोसे जल दे नाल। पटसों पोचत प्रेम महाना, साहिबजादा जी का इशनान करा के सोहने मखमल के कपड़ियां दे नाल आप जी दे शरीर दे अंग प्रतंग पूंजदे हन। सूती कर पग की उंगरीन, इस प्रकार हत्थां ते पैरां दी जिहड़ियां उंगलां हन गरीब नवाज महाराज दियां
ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਭ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਮਿਰਦੁਲ ਕੋਕ ਨਦ ਪੰਖਰੀ ਚੀਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਖ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਮਲ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਦਿਪ ਹੈ ਪੁਨਰ ਭੂ ਮਾਣਕ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਪੁਨਰ ਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਨਖਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਲ ਹਨ, ਨਖਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਦਮਾ ਲੈ ਜਟਤੀ ਹੋਏ ਵੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮਾਲਾ ਹੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੋਹ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਚਰਨ ਦੀ ਚੀਚੀ, ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖੱਬੇ ਚਰਨ ਦੀ ਚੀਚੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਚੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੋਹ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੋਹ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਅਘ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੇ ਕਰਤ ਚੰਚਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਇਸੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਕਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਾਮ ਗਏ ਤਰ ਪ੍ਰਥਮ ਬਖਿਆਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜਨਮ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰੀ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨ ਉਚਾਰ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ ਸੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਤਰ ਨਾਮ ਹਕਾਰਨ ਕਰਤ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲੇ ਹਸ ਪਰਤ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਕਰਹਿਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖਿੜੇ। ਇੰਨੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਬਹੁਤੇ ਖਿੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਵਜ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਉਹਦੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਬਚਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਦਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ 52 ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ। 52 ਕਵੀਆਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਾਲ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਵੀ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਾ ਮਾਲ। ਕਿਹਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹੋ ਮਾਲ ਧਨ ਆ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਕਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਆਏ ਸਨ। ਗੋ ਧਰ ਮਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਏ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਇਸ ਉਚਾਰਾ, ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਏ ਚੋਹ ਕੁੰਟਨ ਬਿਸਤਾਰਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜ ਗਏ। ਧਰ ਹਾਥਨ ਪਰ ਕੈ ਵਿੱਚ ਗੋਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰੈ ਬਾਰ ਕਰਹਿ ਪਰਮੋਦ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਅਰਬਿੰਦ ਹਸਾਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਤ ਭੋਬਿਦ ਤੇ ਮੁਦ ਧਰੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਸਾਸੁ ਨੁਖਾ ਜਿਉ ਜੀਵਨ ਮਨ ਹਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਪਾਲਤ ਆਨੰਦ ਮਨ ਹਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਰਚਿਆ ਕਰਤ ਬਡੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜਨਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਣ ਪਲਕ ਨਿਆਈ ਬਹੁ ਬੇਰੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲਕਾਂ ਜੋ ਹਨ ਮੁਲਾਇਮ ਹਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਕਾਂ ਜੋ ਹਨ, ਘੱਟੀ ਮਿੱਟਾ ਧੂੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਲਕਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਦੋਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸੁੰਦਰ ਵਧੈ ਸਰੀਰ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਬਿਰਧਾ ਰਹਿ ਨਿਤ ਤੀਰ, ਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮਹਾਕਵੀ ਦਰਗਾਹੀ ਕਵੀ, ਸੰਤ ਕਵੀ, ਚੁੜਾਮਣ ਕਵੀ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਅਪਦਾ ਹਰੀ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ, ਤਖਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਗੁਰਧਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਦਾੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਗਿਰਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 45 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਐਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਖਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁੱਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸੁੰਦਰ ਵਧੈ ਸਰੀਰ, ਦਾਦੀ ਬਿਰਧਾ ਰਹਿ ਨਿਤ ਤੀਰ। ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਅਪਦਾ
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।